صرف عرش پر ہے، حالانکہ قرآن پاک میں ایک آیت بھی نہیں ہے جس میں لکھا ہو اللہ پاک صرف عرش پر ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، جھوٹ مت بولو۔ ٹھیک، الرحمن علی العرش استوى کیوں نہیں ہے سورہ تاکیات؟ میں بتاؤں آپ نے بولا قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے۔ جی جی میں نے دلی آیت پیش کر کے جی میں جواب او بھیا میں جواب دیتا ہوں نا، اور میں جواب دیتا ہوں، ارے بھیا میں جواب دیتا ہوں، میں جواب دیتا ہوں، ہاں کرو ارے کرو نہیں او بھیا، ارے رکنا، ہاں بتائیے سوال ارے سوال بتائیے، جی خاموش بیٹھے، سوال کرنے بتائیے ارے سوال بتائیے سورہ تاز میں الرحمن علی العرش استوى، کہہ رہے نا سوال میں جواب دیتا ہوں، جی ہاں آپ نے کیا بولا؟ میں جواب دوں بھائی، جواب دوں میں، ہاں بیٹھو میں جواب دیتا ہوں، یہ بتائیں قرآن میں آیت، میں جواب دیتا ہوں، سنو بھائی، او خاموش بیٹھا یار، سنیں جواب، اب سنیں، اب مزہ آئے گا، آپ تھوڑے کھل کر کے بات کرتے ہیں، سنیں اب، سنیں کان کھول کر سنیں، یہ اگر آپ کے کان بج رہے تو آپ دھیان سے سنیں۔ میں نے کہا رب کا قرآن کہتا ہے، اللہ کے قرآن میں ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جس میں لکھا ہو، یہ موجود ہے، یہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے، جس میں لکھا ہو اللہ پاک صرف عرش پر ہے۔ سنیں، اپنے کانوں کا علاج کروائیں۔ میں نے کہا قرآن پاک میں ایسی ایک آیت بھی نہیں ہے جس میں لکھا ہو اللہ پاک صرف عرش پر ہے۔ اللہ پاک قرآن کہتا ہے الرحمن علی العرش استوى، اللہ پاک عرش پر، میں نے اس کا انکار نہیں کیا، میں نے کہا اللہ پاک صرف عرش پر ہے، یہ قرآن میں نہیں ہے۔ اللہ پاک عرش پر مستوی ہوئے، یہ قرآن میں ہے۔ اللہ پاک صرف عرش پر ہے، یہ قرآن میں نہیں ہے۔ ان کو سمجھ نہیں آیا، کسی بھی حدیث کے اندر ایسا نہیں لکھا اللہ پاک صرف عرش پر ہے، نہ قرآن میں لکھا ہے نہ حدیث میں لکھا ہے۔ اب کھل کر کے بات سنیں، رب کا قرآن کہتا ہے الرحمن علی العرش استوى، رحمان یہ اللہ جو ہے وہ عرش پر مستوی ہوئے، ہم نے انکار کیا، جو قرآن پاک کی آیت کا انکار کرے کافر ہے۔ بات سمجھ آئی؟ ہم اس کا انکار نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں قرآن میں نہیں لکھا کہ اللہ صرف عرش پر ہے۔ اگر ایسا کہیں لکھا ہے وہ سورہ طٰہٰ 30 پاروں میں سے ایک آیت نکال دو، جو شیعہ کہتے ہیں 40 پارے کہاں ہیں؟ غار میں، ان میں نکلے گا، ان 23 پاروں میں نہیں لکھا ہے کہ اللہ پاک صرف عرش پر ہے۔ میں قرآن کا حافظ ہوں، قرآن میں نہیں لکھا اللہ صرف عرش پر ہے، کسی بھی حدیث کے اندر نہیں لکھا ہے کہ اللہ صرف عرش پر ہے۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ ان کی گھر کی من گھڑت بات ہے۔ رب کا قرآن اس کے ساتھ، اب سنو رب کا قرآن کیا کہتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا۔ رب کا قرآن کہتا ہے تم 3 ہوتے ہو، چوتھا اللہ ہوتا ہے، تم 5 ہوتے ہو، چھٹا اللہ ہوتا ہے، تم جہاں ہوتے ہو، جتنے ہوتے ہو، جہاں ہوتے ہو، رب اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ کتنی آیتیں ہوئی؟ چھوڑو بھائی، اور رکو اور بھائی پہلے سن تو لو، پہلے رب کا قرآن تو سنو، پھر انشاءاللہ نعرے لگا لیں گے۔ کتنی آیتیں ہوئی؟ ایک آیت ہوئی نا، ایک آیت ہوئی۔ نمبر 2، رب کا قرآن کہتا ہے ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں بھی ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ کتنی آیتیں ہوئی؟ 2۔ نمبر 3، رب کا قرآن کہتا ہے وللہ المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجہ اللہ، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، تم جہاں کی طرف دیکھو گے وہاں اللہ کا منہ ہے۔ سنو، پہلے سنیں، اچھی طریقے سے سنیں پھر جواب دیں۔ تم جہاں کی طرف دیکھو گے فثم وجہ اللہ، وہاں اللہ کا منہ ہے۔ اللہ کے لیے جسم کی بحث نہیں ہوتی، ہم اللہ کے لیے جسم نہیں مانتے، مجسمہ فرقے کا عقیدہ ہے اللہ کے لیے جسم ماننا گمراہی ہے۔ رب کے لیے ذات کی بحث ہوتی ہے، جسم کی بحث نہیں ہوتی۔ منہ علم کا ہوتا ہے، ذات کا ہوتا ہے، اور بوچھے جیسا ذات اس کی نعلمس ذات کا ہوتا ہے نا، منہ کس کا ہوتا ہے؟ ذات کا ہوتا ہے۔
अल्लाह का कुरान कहता है फतम्मा वजहुल्लाह, वहां तो अल्लाह का मुंह है, मालूम हुआ हर सिमत में अल्लाह की जात है। कितनी आयतें हुई? 3। रब का कुरान कहता है सूरह अनआम में अल्लाह पाक आसमानों में भी है, अल्लाह पाक जमीनों में भी है। कितनी आयतें हुई? 4 उसी सूरह अनआम। नंबर 5 रब का कुरान कहता है वकान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन मुहीता, अल्लाह पाक हर किसी चीज को मुहीत है, अल्लाह पाक ने हर किसी चीज का इहाता किया हुआ है। मुहीत चौपटा का अच्छी बना। मुहीत किसको कहते हैं? मुहीत माने घेराव में लेना। देखिए ये मेरे हाथ में है ना, ठीक, मैं बिला तशबीह समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूं, बिला तशबीह। ये जो है ये थोड़ा सा टुकड़ा है, इसको मैंने हाथ में रखा, मुकम्मल तौर पर क्या कर लिया, इसको मैंने मुट्ठी में बंद कर लिया। अब अगर ये मुकम्मल तौर पर बंद है, इसको कहते हैं मेरा हाथ, इसको मुहीत है। अगर थोड़ा सा भी टूट गया या खुल गया तो ये मुहीत नहीं रहता। ठूल छुआ वुशु ठूल ता चासा नेबर क्या वनान तुम? हाँ, अंदर क्या जू। अगर सह मुकम्मल चुबान अमुक माने गो अमि नेबरिम कवरन अम जून क्या थोमुत कर यह मुहीत अम इहाता कोरमुत। अगर थोड़ा भी ठूक लोग सह फुट यह रूद मा इहाता। रब वनान दपा वकान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन मुहीता, अल्लाह पाक हर किसी चीज को मुहीत। वकान अल्लाह 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 वकान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन मुहीता, अल्लाह पाक हर किसी चीज को मुहीत है। कितनी आयतें हुई? 5। कितनी आयतें हुई? अब रब का कुरान हम मानते, अल्लाह का कुरान कहता है अल्लाह पाक अर्श पर मुस्तवी हुई, हम मानते हैं। अल्लाह का कुरान कहता है अल्लाह आसमानों में, हम मानते हैं। अल्लाह का कुरान कहता है अल्लाह जमीनों में, हम मानते हैं। अल्लाह का कुरान कहता है तुम जहां होते हो अल्लाह तुम्हारे साथ होता है, हम मानते हो। अल्लाह कुरान कहता है अल्लाह हर किसी चीज का इहाता, हम मानते। अब जो आदमी अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा को मानता है और बकिया आयात को नहीं मानता तो कुरान का मुनकिर है। ठीक है ना जी, कुरान का मुनकिर। और फिर ये बात वो ये कहता है अल्लाह सिर्फ अर्श पर है, ये तो इस आयत में भी नहीं लिखा है। बात समझ आई? ये कुरान में नहीं लिखा, न हदीसों में लिखा है। कुरान में जो लिखा है हम वो सब मानते हैं। बाकी ये कहना इन आयात से मुराद इल्म है, हम अगर कहें अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा से मुराद भी इल्म है तो क्या कहोगे? बात समझ आई? हालांकि वहां अर्रहमान सिफाती नाम है, यहां अल्लाह वाज़े आया है वकान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन मुहीता जो जाती नाम है। बात समझ आई? अगली बात ये कहना कि इन आयात से मुराद इल्म है, न कुरान में लिखा है न हदीस में लिखा है, वो पेश करो, मसला खत्म हो जाएगा ना। यानी ये किस आयत में लिखा है कि इन आयत से मुराद इल्म है? ये किस सही हदीस में लिखा है कि इनसे मुराद इल्म है? न तुम्हें कुरान आता है न तुम्हें हदीसें आती हैं। और अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा का किसी ने इनकार नहीं किया। तुम्हारे गुमराह फिरके का अकीदा है अल्लाह पाक सिर्फ अर्श पर है, ये तुम्हारे घर की बात है, ये कुरान में नहीं लिखा है, ये हदीस में नहीं लिखा है। अब सुनो, अब सुने, अकीदा तहाविया का नाम सुना है? अकीदा तहाविया हमारी इत्तिफाकी किताब है जो इमाम तहावी हनफी रहमतुल्लाह अलैह ने की। अकीदा भी लेते हैं तो हनफियों से लेते हैं, अकीदा भी लेते हैं तो हनफियों से लेते हैं। भाई कौन सी किताब पढ़ाते हो मदरसे में अकीदे की? कि ये अकीदा तहाविया किसने लिखी है? इमाम तहावी हनफी ने, इमाम तहावी हनफी ने। हनफियों से अकीदा लेते हो, जिस घर में गाया पिया नंगा नहाया उसी में छेद। बात समझ आई? इमाम तहावी रहमतुल्लाह हनफी से अकीदा। और ये बात याद रखें, हम अकीदा तहाविया को मानते हैं और अकीदा तहाविया के नाम पर घर की बातें बयान की जाती हैं, कौम को धोखा दिया जाता है, नाम लिया जाता है अकीदा तहाविया का, बातें सुनाई जाती हैं शरअ अकीदा तहाविया की। बात समझ आई? एक कुरान है, एक कुरान की तफसीर है। कुरान अलग चीज है और कुरान की तफसीर अलग चीज है। हम कुरान पाक को मानना लाजमी है। अब किसी मौलवी साहब ने तफसीर लिखी हो वो हम पर हुज्जत नहीं हो सकती, न हमारी इन पर हो सकती, इनके हम पर हो सकती है। अब एक है अकीदत तहाविया जो इमाम तहावी ने लिखी है और एक उसकी शरह जो इब्न अबिल इज़्ज़ के नाम से बताई जाती है, मरदूद शरह है, गलत शरह है। उसने गलत बात इमाम साहब की तरफ और बल्कि वो उसको शरह कहना ही गलत है, वो तो असल में अकीदत तहाविया का रद्द लिखा गया है, लेकिन चालाकी से उसका नाम क्या बताया गया? शरह, ताकि नाम भी आगे बढ़ जाए और रद्द का नाम भी ना आए। गलत बातें लिखी है। जहां तक अकीदत तहाविया की बात है, अकीदत तहाविया में लिखा है ताला अनिल हुदूद वल गायात वल अरकान वल अअदा, अल्लाह पाक हुदूद से पाक हैं। बताइए, अल्लाह पाक हुदूद से, अल्लाह पाक हुदूद से कहां लिखा? अकीदा तहाविया। अब जो आदमी कहता है अल्लाह पाक सिर्फ ऊपर है, सुनिए मेरी बात, जहातें 6 हैं, कितनी? यानी तरफ, आगे, पीछे, दाएं, बाएं, ऊपर और नीचे, इनको कहा जाता है जहाते सित्ता। क्या कहा जाता है? जहाते सित्ता, यानी 6 तरफ। इनको किसने बनाया?
अरे बताएं तो सही होता ये भी तो छप गए तुम नार दिमाग बैठ। अब बताएं तो सही किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। ऊपर की जहत का खालिक कौन? नीचे की जहत का खालिक कौन? दाएं जहत का खालिक कौन? बाएं जहत का खालिक कौन? आगे वाली जहत का खालिक कौन? पीछे वाली जहत का खालिक कौन? अल्लाह इन जहात के मोहताज है। ये जहात अल्लाह की मोहताज है। अल्लाह समद, अल्लाह किसी के मोहताज नहीं, अल्लाह तो बेनियाज है। अब ये जहात है अल्लाह की मोहताज, अल्लाह जिहाद का मोहताज। अब जो आदमी कहता है अल्लाह सिर्फ ऊपर, सिर्फ मैंने पहले ये सिर्फ कुरान में नहीं है, हदीसों में नहीं, तो लिहाजा जो आदमी कहता है अल्लाह पाक सिर्फ ऊपर, अल्लाह पाक, उसने अल्लाह को जिहात फौक का मोहताज बनाया नहीं बनाया। जो अल्लाह को जिहात फौक का मोहताज बनाए सुनी है गुमराह है। बुलंद आवाज से कहें सुनी है गुमराह है। गुमराह हाले सुन्नत से खारिज है। अल्लाह पाक को जिहात फौक का मोहताज बनाना, और रब तो खालिक है, जिहाद अल्लाह की मोहताज है, अल्लाह किसी जिहाद का मोहताज नहीं है। चलिए आगे। अब जो आदमी कहता है अल्लाह सिर्फ अर्श पर है, मैंने पहले बताया ना ये कुरान में नहीं लिखा है, ये हदीस में नहीं लिखा है। जो आदमी कहता है अल्लाह सिर्फ अर्श पर है, अब इसने अल्लाह को मकीन माना और अर्श को मकान माना। यानी हम स्टेज पर बैठे हैं तो हम हुए मकीन, स्टेज क्या हुआ? मकान। अगर मकीन बड़ा हो, स्टेज छोड़ा हो, मकीन मकान में दाखिल नहीं हो सकता, सबको बताए। अब जब अल्लाह को माअज़ल्लाह मकीन बना लिया और अर्श को क्या बना लिया? मकान। अब अल्लाह बड़ा हुआ, अर्श बड़ा हुआ। अगर अल्लाह को बड़ा ही मानते हो तो अर्श पर कहां समाया? फिर तो कहना पड़ेगा कि माअज़ल्लाह माअज़ल्लाह माअज़ल्लाह, समझाने के लिए कहता हूं दिल पर पत्थर रखकर। फिर तो कहना पड़ेगा अल्लाह आधा अर्श पर है आधा बाहर है। और अगर कहते हो अल्लाह सारा अर्श पर है, फिर तो अर्श बड़ा हुआ ना। फिर अल्लाह अकबर क्यों कहते हो? अल अर्श अकबर कहो। बात समझ आई? तुम्हारे नजरियात बातिल, तुम्हारे अकायद बातिल, और नाम किसका? कुरान और सुन्ना। इसी तरीके से धोखा दिया जाता है। शुनाज़र रहमान अल अर्श इस्तवा, और बाबा उसका इनकार किसने किया है? बात को समझो कि अल्लाह का कुरान नहीं कहता कि अल्लाह सिर्फ अर्श पर है, हदीस में नहीं है अल्लाह सिर्फ अर्श पर है। रब का कुरान कहता है अल्लाह अर्श पर मुस्तवी हुआ, हम ईमान रखते हैं। रब का कुरान कहता है अल्लाह आसमानों में, हम ईमान रखते हैं। रब का कुरान कहता है अल्लाह जमीनों में, हम ईमान रखते हैं। रब का कुरान कहता है तुम जहां होते हो, जितने होते हो, रब तुम्हारे साथ होता है, हम ईमान रखते हैं। रब का कुरान कहता है कि रब का कुरान कहता है अल्लाह हर किसी चीज को मुहीत है, हम ईमान रखते हैं। रब का कुरान कहता है वइदा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, जब मेरे बंदे पूछें उनको कहिए मैं तो करीब हूं। कितना करीब हूं? वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तो शाहरग से भी ज्यादा करीब हूं। हम ईमान तमाम आयत पर ईमान रखते हैं, और ये किसी आयत पर ईमान नहीं रखते कि अर्रहमानु अल अर्श इस्तवा के नाम पर धोखा चलना, ये ठीक बात नहीं है। ये हो गई कुरान की बात। आगे कुरान के बाद बुखारी शरीफ का नाम सुना है? अरे सुना है ना? बुखारी मुस्लिम के अंदर रिवायत है, फरमाया जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबाए किराम वो जोर जोर से, अभी एक सफर में थे तो सहाबाए किराम बाज़े जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह कहते या अल्लाहु अकबर कहते जोर से। तो नबी अलैहि सलाम ने फरमाया या अय्युहन नास इरबअू अला अनफुसिकुम इन्नकुम ला तदऊन ज़ब्बा वला गाइबा इन्नहु माअकुम इन्नहु समीउन करीब। का ए लोगो अपनी जानों पर रहम करो। बताइए ए लोगो अपनी जानों पर रहम करो। इन्नकुम ला तदऊन असम्मम वला गाइबा, तुम किसी ऐसे रब को नहीं पुकार रहे जो माअज़ल्लाह तुमसे गायब हो या बहरा हो। इन्नहु माअकुम इन्नहु समीउन करीब, वो तुम्हारे साथ है, वो सुनने वाला है, वो करीब है। मुझे बताइए जब सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, वो यही आएंगे, आप सुन तो ले, जब सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे थे, वो इल्म को पुकार रहे थे, ज़ात को पुकार रहे थे? अरे बता तो देना, किसको पुकार रहे थे? ज़ात को। जब सहाबाए किराम अल्लाहु अकबर कहते, इल्म को पुकारते, ज़ात को पुकारते? ज़ात को पुकारते। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे ए लोगो अपनी जानों पर रहम करो, तुम किसी ऐसे रब को नहीं पुकार रहे जो तुमसे गायब हो। मालूम हुआ अल्लाह हमसे गायब नहीं है। जो गायब नहीं होता वो क्या होता है? हाजिर होता है। या तो हाजिर है या गायब है। जो गायब नहीं वो क्या है? वो हाजिर है। हम कहते हैं हमारे नबी का फरमान है, बुखारी मुस्लिम में है कि रब गायब नहीं है। बताइए रब गायब नहीं है। जो कहे है ही नहीं यहां, वो तो गायब मानता है ना। अरे बताइए, वो तो बुखारी का भी मुनकिर, वो मुस्लिम का भी मुनकिर। लिहाजा हमारा रब गायब नहीं है, हमारा रब हाजिर है। इन्नहु माअकुम इन्नहु समीउन करीब, वो तुम्हारे साथ है, वो करीब है। कैसे है? जैसे उसकी शान के लायक है। बात समझ आई? जैसे उसकी शान के लायक है। तो लिहाजा मेरे भाइयों बात समझ आई?
تو یہ میری بات سمجھ آئی؟ اللہ کہاں ہے؟ موجودم بلا مکان. بتائیے اللہ موجودم بلا مکان یعنی آسان زبان میں اللہ ہر کسی کے ساتھ، اللہ ہر کسی کے ساتھ. جو آدمی کہے اللہ پاک صرف عرش پر اور پھر کہے قرآن میں لکھا ہے، قرآن پر بھی جھوٹ بولتا ہے. جو آدمی کہے اللہ صرف عرش پر پھر کہے حدیث میں لکھا ہے، حدیث پر بھی جھوٹ بولتا ہے. اور جو آدمی کہے میں اللہ پاک کو ہر کسی کے ساتھ نہیں مانتا، قرآن کا منکر ہے یا نہیں ہے؟ ارے بلائیے نا، قرآن کا منکر ہے. جو کہے میں اللہ پاک کو ہر کسی چیز کے محیط نہیں مانتا، قرآن کا منکر ہے یا نہیں ہے؟ جو آدمی کہے میں اللہ کو زمین و آسمان میں نہیں مانتا، قرآن کا منکر ہے یا نہیں ہے؟ رب کے قرآن کا منکر ہے. جو اللہ کو غائب مانے، بخاری مسلم کی حدیث کا منکر ہے یا نہیں ہے؟ وہ منکر ہے. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ موجود بلا مکان ماننے کا عقیدہ یہ طیب ہے، اور اللہ پاک کو ایک جگہ محتاج کرنے کا عقیدہ خود سے. اور رب کا قرآن کہتا ہے ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. رب چاہتا ہے طیب الگ ہو جائے اور خبث الگ ہو جائے، پاکی الگ ہو جائے اور ناپاکی الگ ہو جائے، اچھائی الگ ہو جائے اور برائی الگ ہو جائے. ہم بھی چاہتے ہیں سنیت الگ ہو جائے اور لامذہبیت الگ ہو جائے، سنیت الگ ہو جائے اور یہ خبث عقائد الگ ہو جائے. حنفیت سنیت کا نام ہے، لامذہبیت گمراہی کا نام ہے. حنفیت سنیت کا نام ہے، لامذہبیت نجاست کا نام ہے. حنفیت سنیت کا نام ہے، لامذہبیت یہ خبث کا نام ہے. حنفیت سنیت کا نام ہے، لامذہبیت یہ باطل عقائد کا نام ہے. حنفیت نام کس چیز کا ہے؟ حنفیت نام ہے، سنیت نام ہے اللہ پاک کو موجود بلا مکان ماننے کا، اور لامذہبیت نام ہے اللہ پاک کو جہاد فوق کے محتاج کرنے کا. حنفیت سنیت نام ہے عقیدہ حیات النبی کے ماننے کا، لامذہبیت نام ہے اس کے انکار کر دینے کا. اور حنفیت سنیت نام ہے صحابہ کرام کے اتفاقی اجماعی مسائل کو ماننے کا، اور لامذہبیت نام ہے اس کے انکار کرنے کا. 20 رکعت تراویح پر فاروق اعظم کے زمانے میں اجماع ہو چکا ہے، اور 10 بار سنو، 10 بار کہہ چکا ہوں اجماع ہو چکا ہے، 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 اجماع ہو چکا ہے اور اجماع ہو چکا ہے. فاروق اعظم کے زمانے میں 20 رکعت تراویح پر اجماع ہو چکا ہے. اور اجماع کی تو آپ کے علی سے صاحب کہتے ہیں کہ اگر صحابہ کرام سے کوئی عمل ثابت ہو جائے اور کسی صحابی سے مخالفت ثابت نہ ہو تو اس کو بھی اجماع کہا جاتا ہے. فاروق اعظم سے 20 رکعت تراویح ثابت کرنا ہمارا کام. مخالفت میں کوئی صحیح حدیث موجود نہیں، کچھ مضطرب المتن روایت موطا کی لے کر کے آنا، اس سے اجماع کے اندر کوئی فرق نہیں پڑ جاتا. جمعہ کی اذان ثانی پر حضرت عثمان کے زمانے میں بخاری میں لکھا ہے فثبت الامر علی ذلک، اس پر اتفاق اجماع ہو چکا ہے. لہذا صحابہ کرام کے اتفاقی فیصلوں کو مانا جائے یہ سنیت حنفیت ہے، اس کا انکار کیا جائے یہ خود سے لامذہبیت ہے. ہم سنی ہیں، ہم لامذہب نہیں ہیں، نہ لامذہبوں سے محبت کرنے والے. لہذا سنیت الگ اور لامذہبیت الگ. سنیت کے نام ہے ابو حنیفہ سے محبت کرنے کا، اور لامذہبیت نام ہے اس سے بغض رکھنے کا. سنیت نام ہے فاروق اعظم کے نعرے لگانے کا، اور لامذہبیت نام ہے حدیث خیر و شر نامی کتاب میں فاروق اعظم کے طریقے کو کفر بتانے کا. لہذا انہوں نے فاروق اعظم کے طریقے کو کفر بتایا، ابو حنیفہ کو یہودی اجن بتایا، منافق کے حال پہ بتایا، قرآن پر جھوٹ بولا، محمد مصطفیٰ کے فرمان پر جھوٹ بولا، تقلید کو شرک کہہ کر کے کشمیر کے 600 سالوں مسلمانوں کو کافر کہا، 600 سالوں کے مسلمانوں کو مشرک کہا. ہم کہتے ہیں وہ مسلمان ہیں، تم گمراہ ہو اور اہل سنت والجماعت سے خارج ہو. بتانا چاہیے نہیں بتانا چاہیے؟ بتایا جائے نا. لہٰذا اپنے علماء کے ساتھ وابستہ رہیں. مسلک اہل سنت والجماعت جس کی حقیقی ترجمانی ہمارے اکابر علماء دیوبند کرتے آ رہے ہیں، کر بھی رہے ہیں، انشاءاللہ کرتے بھی رہیں گے. وابستہ رہیں، وابستہ رہیں، وابستہ رہیں، اور ان ڈراموں باز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب زیادہ شوق ہے تم میدان سجا لو، تمہیں دن میں تارے نہ دکھا دیے. ہمیں علماء دیوبند کا روحانی بیٹا نہیں کہنا. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کلمہ ایمان والی موت نصیب فرمائے، دین حنیف کا صحیح فہم نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، سر بکف سر بلند دیوبند، اونچا بولے، سر بکف سر بلند دیوبند، مصطفیٰ کو ہے پسند دیوبند.